نواز شریف صاحب نے ملک گیر جلسوں کا پلان بنایا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ آپ کی جماعت تو حکومت میں ہے، حکومت کب جلسے کیا کرتی ہے؟ تو اپوزیشن کی کام ہوتا ہے جلسے کرنا، تو نواز شریف صاحب کیوں جلسے کرنے جا رہے ملک گیر؟ مسعود رضا، یہ بات ہم پہلے بھی ان کو بتاتے تھے، یہ پوچھتے ہوتے تھے، کبھی میڈیا والے ٹی وی ٹاک شو میں ہم سے پوچھتے تھے، کبھی پی ٹی آئی والے تنقید کرتے تھے کہ نواز شریف کیوں خاموش ہیں، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ ان کو فکر ہوئی جا رہی تھی۔ آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مطلب پولیٹیکلی وہ ایکٹیو اپنا رول جو ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ اب یہ بات جو ہے زیر بحث اور موضوع بن گیا ہے، تو میرے خیال میں اٹس گڈ۔ ہمیں پتہ تھا کہ نواز شریف کی جب بھی کوئی ضرورت ہوگی وہ اپنا پولیٹیکل رول جو ہے وہ پلے کریں گے۔ میں آئی بیلیو کہ سیاستدان جو ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، بس ایک میرے خیال میں نہ بالکل کرے سر، موت ہی ہوتی ہے جو بالکل کرے، بالکل کرے سکتی ہے، بالکل کرے۔ میرا سوال تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ میرا سوال تو یوں ہے کہ آپ کی حکومت تو اس وقت اقتدار میں، تو جلسے کیے جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے، تو نواز شریف صاحب کس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے ان جلسوں سے؟ نہیں، کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اف یو ریمبر لاسٹ ایئر 28 مئی کو نواز شریف نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا جی، اور وہ مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پارٹی کو ولیج کونسل کے لیول تک اس کو منظم کیا جائے گا، اور پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، وہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں جو ہماری ایک سائڈ پر ہم مطلب میں آپ کو بتا دیا نا کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہیں، تو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس کی سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو شہباز شریف صاحب حکومت کو سنبھال رہے ہیں، نواز شریف جو ہیں وہ جماعت کو سنبھال رہے ہیں۔ بالکل، آپ کا سیاسی جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جماعت کو موٹیویٹ رکھنا، ان کا لہو گرماتے رہنا۔ ہم سیاسی جماعت بھی ہیں، صرف حکومت نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ احمد اویس صاحب، ایک طرف تو آپ کی پارٹی بیچاری ہو رہی ہے، آپ کی قیادت جو ہے وہ اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عاطف خان کچھ کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے وکلا جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کون عمران خان سے ملے گا کون نہیں ملے گا۔ دوسری طرف جو آپ کی مخالف جماعت ہے، جو آپ کی اپوزیشن ہے، جو اس وقت کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب بجلی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب پی آئی اے کا خسارہ جو ہے وہ ختم کر کے بلکہ اس کو پروفٹ میں لا کر دکھا رہے ہیں، غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہباز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب سیاسی محاذ پر نکلے پارٹی کو مزید منظم کرنے کے لیے، تو آنے والے وقت میں تو آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ شہباز ایک طرف نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو مستحکم کریں گے، ایک طرف شہباز شریف صاحب حکومت کو مستحکم کریں گے، دوسری طرف آپ کی پارٹی جو ہے مزید دگرگوں صورتحال سے دوچار رہے گی۔ یہ ساری پیپر کے اوپر آرٹیفیشل فیگرز اور آرٹیفیشل سٹیٹمنٹ ہیں جن میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف دیکھیں آپ جس آدمی کو چنا ہے انہوں نے کہ جی یہ بڑے سنسیئر اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر آ چکی ہیں، یہ جلسے کریں گے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ 1980 سے لے کے 1990 تک 10 سال ان کو لگے سیاست میں آ کے اور پرائم منسٹر بننے تک۔ 10 سال کا ان کا انکم ٹیکس کی ریٹرن جو ہے وہ محفوظ پڑی ہوئی ہیں آج بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر۔ 8,000 10,000 5,000 7,000 یہ ان کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی اور ان کے بھائی کی بھی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ ملک غریب ہو گئے اور یہ 2 بھائی امیر ہو گئے۔ ایور فیلڈ کی پراپرٹی کی قیمت لگائیے اور عزیزیہ کی پراپرٹی کی قیمت لگائیے، اور اس کے علاوہ تو اور بے تحاشا انڈسٹری وغیرہ اور کچھ ہے۔ اور ابو آل جب پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو بالکل
पैसा भी नहीं लूंगा, कोई तनख्वाह का मुल्क बड़ा गरीब हो गया। सर ये सवाल मेरा ये नहीं है ना, IPPP में उनके ये बातें तो आप बिल्कुल पहले भी करते रहे, सवाल तो मेरा ये है कि आपकी क़यादत जो मैं सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, जी जी प्लीज जी आपके, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। तो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब बुरी तरह से इलेक्शन हार गए लाहौर का, वो रिकॉर्ड सारा महफूज पड़ा हुआ है, पूरी डिटेल मालूम पड़ी वो हैं जिसको अनरिबटेबल है। वो तो जीते हुए है ना, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए, अब आप फॉर्म 40 कहां से जीते? तो रिग्ड रिजल्ट के ऊपर, सर रिकॉर्ड रिजल्ट के ऊपर इलेक्शन जीत के अनाउंस कर गए, इसीलिए इलेक्शन ऑडिट नहीं होता। तो इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, ये 100 जलसे कर लें, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इनको लोग सुनने को तैयार नहीं है। वैसे जलसे क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना, आप भी पॉलिटिशियन है। मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है, इख्तियार वली साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन आप भी जरा बताएं कि हुकूमत में होते हुए हुकूमत का लीडर जो है, हुकूमती जमात का लीडर, वो जलसे करे, इसकी क्या तुक बनती है? इसलिए कि उनको नजर आता है कि कौम उनके साथ खड़ी नहीं है, वो जलसा करके ये साबित करना चाहते हैं कि बड़े लोग देखें मुझे सुनने आते हैं। वो जलसा करेंगे तो साबित कर देंगे कि लोग उनके साथ हैं। नहीं है यही तो सिर्फ जरीफी है उनकी। तो अहमद साहब ऐसी सूरत हाल में फैसला उन्होंने किया है, ये तो सोच समझ के किया होगा ना। लूट मार का पैसा इनके पास है, इसलिए ये इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, अगर उन्होंने क्राउड जमा कर लिया और बड़े जलसे कर दिए तो फिर आप मान लेंगे कि ये हुकूमत जो है लेजिटिमेट है और उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। हुकूमत जलसे करती कैसे है? हर एक को असाइनमेंट होगा कि वो जबरदस्ती बंदे उठा के सरकारी खर्चे के ऊपर आके जलसागाह में बैठाए जाएंगे। अच्छा, जैसे जब वहां से आए थे ये नवाज शरीफ साहब जब आए थे वहां से, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में आए थे जी, तो अगर तो एक ऑर्डिनरी आदमी आया होता तो वो पहले जेल जाता, इन्होंने आके सीधा जलसागाह में चले गए। जब इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट उनको हेल्प कर रही हो, पॉलिटिकल पावर ना और सर, इस तरह से उनके जलसे अरेंजमेंट हो, ठीक है। इख्तियार वली साहब ऐसे जलसे करेंगे नवाज शरीफ साहब? ऐसे ही करेंगे ये कुछ क्या? लेट मी रिस्पॉन्ड, इसके अलावा तो सुनने वाला नहीं है। अहमद अवैस साहब जो है मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई हैं और मैं इनकी बड़ी कदर भी करता हूं कि ये पीटीआई में का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज रखने वाले इंसान है। लेकिन बदकिस्मती है कि अहमद अवैस भाई ने भी वही स्टीरियोटाइप की सीडी जो है वो लगा दी, जो आपका कोई भी यूथिया आप उठा लो, किसी भी उम्र का, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, और यही स्टेटमेंट वो शुरू कर देंगे, क्या चोरी का माल है, इलेक्शन चोरी हुआ, जलसे इनके सरकारी हैं। अगर सरकार के जलसे आसान है तो फिर गंडापुर ने जितनी आपकी ये तहरीक चलाई है वो भी सरकारी थी। दुरुस्त मान लें या हम आपकी बात को दुरुस्त मान लेते हैं। दूसरी बात आपको ये बताएं कि अहमद अवैस भाई, ये रेस्ट अश्योर, आप ये तसल्ली कर लें कि पाकिस्तान में आप वाहिद जमात बन गए हैं कि आप किसी को इलेक्शन चोरी का इल्जाम नहीं दे सकते, आप किसी को फॉर्म 45 और 47 का इल्जाम नहीं दे सकते। बिकॉज अगर एस्टेब्लिशमेंट आपको ना लाती 2018 में और आपके लिए आरटीएस से ना बिठाया जाता, जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर कर इस्लामाबाद में खाली न कराए जाते, तो कुजा इमरान खान और कुजा हुकूमत पाकिस्तान और आपका लीडर जो है, जिसको आपके अदी नंबर 800 चोर कहते हैं, वो काउंसलर बनने के लायक भी नहीं था, और वो वजीर आजम बन गया। आज बड़ी बात करने वाले लोग, इनसे पूछें कि आपके लीडर ने जब एक इनकिलाबी मंशूर दिया था इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में और बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई थी, उसमें क्या कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे, गरीबों में मुफ्त बांटेंगे, बुलडोजर फेर देंगे गवर्नर हाउसेस पर, और आपका वजीर आजम साइकिल पर बैठकर वजीर आजम हाउस जाएगा। पौने 4 साल साइकिल वाली बात नहीं गई थी, साइकिल छुआ तक नहीं है, इख्तियार वली साहब साइकिल वाइकल पर वो नहीं बैठे। नहीं, अच्छा चले आप जरा मुझे बोलने, मैं बताता हूँ आपको एक सवाल कर। अच्छा, मैं मुझे 2-3 जुमले बोलने हैं, फिर आप दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल कर लें। फिर कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसमें पीएम हाउस में, और 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया,
2 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया, और जो कहते थे कि हम खुदकशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान के कर्जे दुगने करके गए। जब हुकूमत में आए तो फिर कहते हैं उसी कन्वेंशन सेंटर में, ये मेरे अल्लाह का इत्तेफाक है और वो आपको और पूरी कौम को दिखा रहा है कि वही इमरान खान जो इनकिलाब की बात करते थे, कहते हैं अंडे मुर्गे, अंडे ले लो, मुर्गियां ले लो, कट्टे ले लो, गाय ले लो, भंग की काश्त शुरू करो और हम चाइना को गधे एक्सपोर्ट करेंगे। दैट वाज द विजन